A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu jamaah Yashfa yang dimuliakan Allah, terima kasih untuk kehadirannya kembali di acara Yashfa mengaji dan mengkaji yang pada petang hari ini susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan zikir petang seluruh jamaah secara bersama-sama. Yang ketiga adalah tilawah bersama ayat 82 sampai dengan ayat 90 dari surat Al-An'am. Ada gangguan di tempat Bunda Tati. Baik, karena Bunda Tati sedang keluar, saya persilahkan kepada Bunda Nui untuk melanjutkan acara, yaitu pembacaan zikir petang. Kepada Bunda Nui, dipersilahkan. Terima kasih Bunda Kina. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu jamaah kajian Yashfa, mari kita mulai bacaan zikir petang pada sore hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روآتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده.
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد 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 alhamdulillah rabbil alamin kurang lebihnya mohon maaf taqabbalallahu minna wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Nui yang telah membantu kita jamaah dengan zikir petang di hari yang penuh berkah ini. Amin. Kemudian sampailah kita pada mata acara selanjutnya, yaitu tilawah bersama ayat-ayat yang akan ditadaburi nanti oleh Ustadz guru kita. Untuk itu dipersilahkan jamaah untuk membuka mushafnya di surah Al-An'am ayat 82 sampai dengan ayat 90. Tilawah bersama ini akan dipandu oleh ustazah kita yang sama-sama telah kita kenal, yaitu Bunda Kinan.
Tafadholi Ustazah. Terima kasih Bunda Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
Amin, amin, ya Allah, ya Amin. Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, Waalaikumsalam. amin. Terima kasih banyak kepada Ustazah Kinana. Semoga keberkahan tercurah kepada kita semua. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung aja nggak apa-apa Ustaz? Ya, Karena boleh, nggak selanjutnya apa-apa. Ya, Selanjutnya persilahkan kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Nasiruddin Khalid untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca bersama-sama tadi. Tafadhol Ustadz. Makasih Bidadati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyil karim wa rasulil 'azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Ya sahadat wa sayyidat, athabakumullah wa as'alakumullah hayatakum. Bapak Ibu yang kami muliakan, jamaah kajian Yashfa mengaji dan mengkaji dengan Allah. Bil khusus Bunda Tati selaku pembawa acara, Bunda Kinan tadi yang telah membawakan kepada kita tilawah surah Al-An'am ayat 82 sampai 90, dan tadi alhamdulillah Ustazah Nui, Bunda Nui sudah mengawali dengan zikir petang. Pada giliran kami di petang hari ini, Bapak yang muliakan, kita akan mendalami pesan-pesan secara singkat di dalam surah Al-An'am ayat 82 sampai dengan ayat 90. Silakan Bapak Ibu yang barangkali sedang membawa mushaf atau memegang mushaf, ada baiknya melihat kepada mushafnya di ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalau coba diterjemahkan, alladzina amanu yaitu orang-orang yang beriman. Wa lam yalbisu imanahum, orang-orang yang keimanannya tidak bercampur, tidak dikotori oleh zulm, oleh kezaliman, oleh kesyirikan. Ulaika lahumul aman, itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Wa hum muhtadun, itulah orang-orang yang memperoleh petunjuk. Ayat ini tiba-tiba saja menjelaskan alladzina amanu, menjelaskan Allah tentang orang-orang yang beriman, yang imannya tidak dikotori oleh kesyirikan. Ayat ini sesungguhnya kelanjutan, Bapak yang muliakan, dari ayat sebelumnya, di ayat ke-81. Di akhir ayat 81, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan fa ayyul fariqain ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Maka kelompok manakah yang mendapatkan, yang lebih berhak mendapatkan rasa aman jika kalian benar-benar orang yang mengetahui. Nabi Ibrahim mengajukan pertanyaan ini kepada orang-orang musyrik. Tetapi orang musyrik mereka tidak menjawab pertanyaan itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjawabnya. Yang terbaik adalah orang-orang yang beriman, yang imannya tidak dikotori oleh kesyirikan. Ulaika lahumul amn, itulah orang-orang yang beroleh keamanan, rasa aman, rasa tentram hidupnya, wa hum muhtadun, dan itulah sesungguhnya orang-orang yang beroleh petunjuk. Bapak Ibu yang kami muliakan, antara iman dan syirik kadang-kadang sedikit saja perbedaannya, tipis. Itulah seringkali orang mengatakan ada asyirkul asghar, ada asyirkul khafi, ada syirik yang kecil, syirik yang samar, syirik yang tidak tampak. Rasa-rasanya kita tidak melakukannya, tetapi itu sudah cukup dikatakan syirik. Di antaranya apa? Ketika orang itu melakukan riya, ujub, sum'ah, maka cukuplah ia telah melakukan kesyirikan yang tersembunyi, kesyirikan yang samar. Mengapa demikian? Bapak muliakan, bukankah ketika seseorang itu
Ketika berbuat kebaikan, lalu dia mengharapkan pujian orang, maka sesungguhnya perbuatan baiknya hanyalah untuk mencari kebaikan dari orang, pujian dari orang lain. Ketika dia ujub, seperti itu juga. Orang berbuat baik, lalu perbuatan baiknya hanya ingin mendatangkan decak kagum dari orang lain. Ada orang melakukan kebaikan, hanya ingin supaya didengar kebanggaan. Bila namanya disebut-sebut, bila namanya itu menjadi masyhur, maka orang yang mengingini dari perbuatan baiknya itu hal-hal yang demikian, maka sesungguhnya tidak tersadar dia telah melakukan asyirkul khafi, syirik yang samar. Na'udzubillah min dzalik. Itu hal yang kadang-kadang kita tidak sadari, kadang-kadang kita tidak waspadai hadir dalam diri kita. Maka Bapak muliakan, berhati-hatilah terhadap hal-hal seperti ini. Kita lanjutkan pada ayat selanjutnya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa' darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Itulah keterangan yang kami anugerahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menghadapi kaumnya, orang-orang syirik, orang-orang yang menyembah berhala. Kami tinggikan orang yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim menghadapi umatnya yang syirik kepada Allah. Bahkan bukan tanggung-tanggung yang membuat objek daripada kesyirikan itu adalah pamannya, di dalam pemahaman lain adalah ayahnya. Azar berprofesi sebagai pembuat patung yang disembah oleh kaumnya. Maka tantangan berat dalam dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi orang-orang yang mengikuti Ibrahim, dakwah ajaran Ibrahim alaihissalam, Allah berjanji narfa' darajatin man nasya, kami angkat derajatnya beberapa derajat ya terhadap orang-orang yang kami kehendaki. Bisa saja ayat ini kalau ditarik kepada siapapun orang-orang yang mengikuti Rasul dan Nabinya, wabil khusus Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diangkat derajatnya oleh Allah. Siapa saja, tidak semua orang mendapatkan, bahkan tidak semua mukmin mendapatkan. Bukankah ada orang mukmin itu ada tingkat-tingkatannya? Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad istafaina min ibadina," dan telah kami berikan, telah kami wariskan, kami pilihkan untuk orang-orang yang kami wariskan kepada mereka Al-Qur'an ini. Maka mereka ada 3 kelompok. Minhum zalimun li nafsihi. Ada orang-orang mukmin yang senantiasa dalam hidupnya zalimun li nafsihi. Ada yang perbuatan buruknya, perbuatan jahatnya, kedurhakaannya mendominasi dalam perbuatan-perbuatan kesehariannya. Wa minhum muqtasidun, tapi juga ada orang-orang yang antara kebaikan dan keburukannya seimbang. Senang berbuat baik, tapi juga senang tidak meninggalkan perbuatan buruknya. Senang bersedekah, tapi juga senang menggunjing dan seterusnya. Maka orang-orang yang perbuatan baiknya dan perbuatan buruknya seimbang, mereka tergolong dalam kaum muqtasid. Dan yang ketiga, yang ingin kita raih posisi ini, apa? Sabiqum bil khairat. Orang-orang yang mudah, cepat, gitu ya, berlomba untuk berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, tetapi ternyata biidznih, karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Maka dengan cara terus menekuni ibadah, maka lahir kecintaan kepada ibadah itu. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lebih dekat kepadanya. Maka orang-orang yang senantiasa melazimkan dirinya berbuat baik, insya Allah disitulah hidayah Allah akan senantiasa meliputinya, akan senantiasa mengiringi hidupnya. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Lalu selanjutnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberitahukan di ayat-ayat ini tentang siapa saja keluarga Ibrahim alaihissalam. Dan di sini ayat ini menunjukkan sekian banyak nabi-nabi. Di dalam satu lembar yang kita baca tadi ada belasan nabi disebut di sini. Wa wahabna lahu Ishaq. Kami hadirkan, kami berikan, kami anugerahi Ishaq.
ya, yaitu putra Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari istrinya Sarah. Sebelumnya Ibrahim alaihissalam telah melahirkan Ismail alaihissalam dari Siti Hajar. Lalu selain Ishak punya anak namanya Yakub. Sebenarnya Ishak punya anak dua yang masyhur, yaitu pertama Yakub dan Aisyah. Kenapa yang disebutkan di sini Yakub? Karena dari Yakub alaihissalam akan lahir keturunan-keturunan dan di belakangnya adalah para nabi-nabi. Ulan hadaina, masing-masing kami beri petunjuk mereka itu. Wa Nuhan hadaina min qabl. Lalu Allah mengingatkan nabi sebelumnya yang jauh sebelum datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Nuh termasuk di ayat ini yang katakan orang yang mendapatkan hidayah. Nabi dia mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman. Dan dari keturunan Yakub alaihissalam, Yakub atasnya adalah Ishak, Ishak atasnya adalah Ibrahim alaihissalam. Ada keturunan-keturunan. Siapa keturunannya? Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, wa Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan tentu kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Lalu kemudian wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Disebut Zakaria dan Yahya, Isa dan Ilyas, ini secara berendengan. Ini juga masih keturunan daripada Yakub alaihissalam. Nama-nama yang di atas adalah nama-nama nabi. Masih ditambah pada berikutnya wa Ismail wal Yasa'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Kalau saya hitung dari nama Ibrahim alaihissalam sampai dengan Lut dikasih di ayat ini, maka sudah ada 18 nama-nama nabi. Dari mulai dari Nuh alaihissalam, Ibrahim, lalu keturunannya sampai dengan Yasa, Yunus, Lut di ayat ini, maka tercatat dalam hitungan saya ada 18. Ya. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila shiratal mustaqim. Kami lebihkan sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan kami memberi mereka petunjuk menuju jalan yang lurus. Anugerah menunjukkan sebagai nabi dan rasul adalah anugerah tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia. Tetapi di antara para nabi juga Allah memilih ada 25 nabi di antaranya yang ditunjuk juga menjadi rasul. Dari 25 nabi dan rasul, lalu Allah memilih 5 di antaranya yang kita kenal sebagai ulul azam. Nabi-nabi yang memiliki ketabahan, kesabaran di dalam berdakwah, dan dari 5 itu maka 1 yang terpilih apa? Imamul Anbiya wa khairul mursalin, imamnya para nabi dan sebaik-baik rasulnya Allah SWT, tidak lain dan tidak bukan adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada ayat 88, dzalika hudallahi yahdi may yasha min ibadihi. Hadirnya hidayah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Bukankah ada di dalam keluarga para nabi tadi yang kita sebutkan, ada keluarga-keluarga yang tidak dapatin hidayah? Bukankah Nabi Nuh, istrinya dan putranya tidak beriman kepada dakwahnya? Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam, paman atau ayahnya, tidak beriman kepada dakwah yang diajarkannya? Terus ke bawah, masing-masing menjadi teladan bagi kita, menjadi contoh bagi kita bahwasanya hidayah itu tidak otomatis. Tidak otomatis. Kalau ayahnya Nabi, meski anak-anaknya semua menjadi orang-orang saleh, ada yang ternyata tidak demikian. Nabi Lut, istrinya yang membangkang. Nabi Nuh, anaknya yang membangkang dan juga istrinya. Dan begitu juga yang lainnya, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, paman-pamannya justru menjadi penghalang, perintang daripada dakwahnya Nabi. Ada Abu Lahab, gitu, dan juga orang-orang sekelilingnya yang menentang dakwahnya. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fayakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Ulaika alladzina atainahum, mereka itulah orang-orang yang telah disebutkan di atas. Atainahumul kitab, kami anugerahi mereka Alkitab, wal hukm, hikmah, wan nubuwah, kenabian. Fa yakfur biha, jika orang
kafir mengingkarinya, orang-orang Quraisy mengingkarinya, mereka itu kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Maka orang-orang Quraisy menentang Nabi, mengingkari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi diberi izin oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah, dan orang-orang Madinah menerima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin mereka, sebagai Nabi mereka. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah berhijrah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengirim salah seorang sahabatnya untuk menjadi juru dakwah di sana, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas berdakwah, mengajar, karena ada orang-orang Madinah yang telah beriman ketika terjadi Baitul Aqabah, Baitul Ridwan, Bai'atun Nisa. Mereka telah beriman sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Bahkan kemudian sebelum Nabi berhijrah, diinformasikan kepada Nabi bahwa orang-orang penduduk Madinah mayoritas sudah beriman, sudah masuk Islam. Maka dikatakan hampir tidak ada suatu rumah kecuali di dalamnya semua penghuninya telah masuk Islam, atau minimal sebagiannya saja telah masuk Islam, kecuali di kelompok-kelompok orang Yahudi. Maka ayat ini memberikan penegasan, jika orang-orang Quraisy, jika orang-orang kafir Quraisy menolak Nabi, maka kami akan berikan, kami akan serahkan Nabi Muhammad SAW ini kepada orang-orang yang menaatinya. Dan kemudian Nabi berhijrah, dan setelah 8 tahun hijrah Nabi SAW, Nabi kembali lagi ke Mekah, melakukan apa yang disebut sebagai Fathu Makkah. Ayat terakhir, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fabihudahu muqtadih, maka ikutilah petunjuk mereka. Mereka petunjuk para nabi. Karena nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka yang kita ikuti adalah nabi kita. Kita tidak dibenarkan untuk mengikuti syariat nabi yang ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW dengan syariatnya Islam adalah penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya. Maka nabi, para nabi mengatakan, qul, katakan hai Muhammad, katakan hai para nabi kepada kaummu, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta imbalan kepada kalian, in huwa illa dzikra lil alamin, tidak lain apa yang disampaikan hanyalah peringatan kepada umat manusia seluruhnya. Demikian pesan singkat di dalam surah Al-An'am ayat 82 sampai dengan ayat 90. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemampuan untuk mendengar pesan-pesan ayat tadi dan diberikan kekuatan untuk mengikuti, meneladani, dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk ilmunya Ustadz. Silahkan Ustadz untuk melengkapi acara ini dengan doa petang. Baik, Bapak Ibu kan. Jadi untuk kajian kita di bulan-bulan ini, karena memang maghribnya itu masih sebelum jam 6, masih jauh dari jam 6, maka memang sengaja kegiatan-kegiatan kita ini agak lebih cepat, dan insya Allah berakhirnya cepat begitu, agar ada kesempatan bagi Bapak Ibu yang kami muliakan untuk bersiap-siap melaksanakan ibadah salat maghrib. Insya Allah demikian. Sebelum kita berdoa bersama, dan ada nanti kesempatan, insya Allah ada kesempatan bagi Bapak Ibu yang kami muliakan untuk bermohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keinginan, harapan, kebutuhan atau hajat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya. Maka carilah di waktu hari Jumat yang mustajab ini di sore harinya, dan mudah-mudahan kita termasuk doa kita yang mustajab. Kita bacakan terlebih Al-Fatihah pada orang-orang yang sakit, baik kita yang ada di majelis ini maupun keluarga kita, maupun saudara-saudara kita, maupun orang-orang yang kita cintai yang sedang sakit. Semoga Allah segera berikan kesembuhan. Yang masih diberikan oleh Allah cobaan sakit, Allah berikan ketabahan dan kesabaran. Yang sedang memiliki hajat, apapun hajatnya,
entah keluarga, untuk anak-anaknya yang belum dapat pekerjaan, semoga Allah segerakan mendapatkan pekerjaan yang halal. Yang belum mendapatkan jodoh, semoga Allah hadirkan jodoh yang baik, yang saleh atau salihah untuknya. Yang masih ingin ada harapan anak-anaknya untuk kuliah dan sebagainya, semoga Allah berikan jalan terbaik, jalan keluar, jalan kemudahan untuk memperoleh cita-cita bagi anak cucu kita. Berikan niat wabil khusus untuk ibunda kami, mertua kami, Ibu Hajah Siti Aminah, yang akan menjalani operasi. Semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan dan kesembuhan dari penyakit yang dideritanya. Tilkan niyya wa ala kulli salihah wa la hududna bi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dhanbin 'adzim wa natubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina wa rasulina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdal mun'amin, hamdal hamidin, hamdal muttaqin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukr wal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Rabbana لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. لك الحمد قبل الرضا، لك الحمد بعد الرضا، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami di sore hari ini, jadikanlah majlis kami di petang hari ini ya Allah jam'an marhuma, majlis dan pertemuan yang senantiasa mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikanlah perpisahan setelah acara ini ya Allah, setelah pertemuan ini, setelah silaturahim virtual ini ya Allah, perpisahan yang senantiasa mendapatkan hidayah dan inayah-Mu serta perlindungan dari-Mu ya Allah. Allahumma lakal hamdu kulluh ya Allah. Segala kebaikan, segala pujian, segala pujaan adalah milik-Mu semata. Allahumma la qabidha lima basatta ya Allah. Tidak ada yang bisa membatasi apapun yang telah Engkau berikan, Engkau hamparkan kepada hamba-Nya. Wala basita lima qabadta, tidak ada yang mampu melapangkan jika Engkau menghendaki kesempitan baginya ya Allah. Wala mani'a lima ataita, tidak ada yang mampu menolak siapapun yang Engkau anugerahi ya Allah. Wala mu'atiya lima mana'ta, tidak ada yang mampu memberi apapun kebaikan kepada siapa saja yang telah Engkau tutup dan Engkau tolak untuknya ya Allah. Wala hadiya lima adlalta, tidak ada yang mampu memberi hidayah orang-orang yang telah Engkau sesatkan ya Allah. Wala mudilla lima hadait, dan tidak ada yang mampu menyesatkan orang-orang yang telah Engkau teguhkan hatinya dalam hidayah dan keimanan kepada-Mu ya Allah. Wala muqarriba lima ba'adta ya Allah, tidak ada yang mampu mendekatkan ia kepada-Mu kecuali yang kepada orang-orang yang telah Engkau jauhkan, dan Engkau beri hidayah kepada mereka ya Allah. Wala muba'ida lima qarrabta, dan tidak ada yang mampu menjauhkan ia dari-Mu orang-orang yang telah Kau dekatkan. Allahumma bsut alaina min barakatika ya Rahman. Ya Allah, limpahkanlah untuk kami ya Allah keberkahan-Mu. Wa min rahmatika wa min rizqika, limpahkan pula rahmat dan rezeki-Mu untuk kami. Allahumma inna nas'aluka an-na'imal muqim. Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu ya Allah nikmat yang langgeng, yang kekal, yang memberikan kebaikan dalam hidup kami ya Allah. Alladzi la yuhawwalu wa la yazul, yang tidak berubah dan tidak pula hilang dari kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka an-na'ima yawmal 'ailah. Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu nikmat di hari kesempitan kelak ya Allah. Di hari-hari terakhir kami menghadapi ajal ya Allah. Di hari-hari kami berada di alam barzakh ya Allah. Di hari-hari kami kelak berkumpul di mahsyar ya Allah. Di hari-hari kami kelak menghadap mizan-Mu ya Allah, sampai di sirat-Mu ya Allah. Selamatkan kami ya Allah, masuk ke dalam surga-Mu. Jadikan kami dan jemaah kami, keluarga kami ya Allah, termasuk orang-orang yang masuk surga-Mu tanpa hisab ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wal amna yawmal khawf, berikan ketenangan, rasa tenang dalam hati kami ya Allah di saat hari yang menakutkan. Allahumma a'udzubika min syarri ma a'taitana wa min syarri ma mana'tana.
Ya Allah, kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari kejahatan yang telah Engkau berikan dan dari kejahatan yang telah Engkau jauhkan untuk kami, ya Allah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, hadirkan dalam hati kami, ya Allah, kecintaan pada iman. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal 'isyan. Ya Allah, berikan rasa dalam hati kami kebencian kepada datangnya kekufuran, kefasikan, kedurhakaan, agar kami senantiasa terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk itu, ya Allah. Waj'alna minar rasyidin, jadikanlah kami, ya Allah, keluarga kami, anak cucu kami, Allah, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin. Ya Allah, kelak jika waktumu tentukan untuk kami di akhir daripada kehidupan kami, tawaffana muslimin, jadikanlah kami, keluarga kami, orang tua kami, anak cucu kami adalah orang-orang yang akhir hidupnya muslimin, husnul khatimah, bukan hanya muslim, tetapi juga husnul khatimah. Wahyina muslimin, ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan Islam, dalam keadaan tunduk dan patuh kepadamu, ya Rahman, ya Rahim. Walhiqna bisalihin, setelah itu, ya Allah, pertemukan kami, kumpulkan kami, ya Allah, bersama orang-orang yang saleh, ma'an nabiyyin, wasyuhada, wassalihin, bersama para nabimu, para syuhadamu, dan orang-orang yang saleh. Ghairu khazaya wala maqtunin, bukan orang-orang yang dihinakan, tidak pula orang-orang yang terkena fitnah. Allahumma qatil kafarat alladziina yasudduna an sabilika, Allah, hancurkan orang-orang kafir yang senantiasa menghalangi kami dan siapa saja orang mukmin untuk beribadah di jalan-Mu, ya Allah. Waj'al 'alaihim rizzaka wa 'adzabak, hadirkan untuk mereka, ya Allah, orang-orang yang menyusahkan kami, orang-orang yang menyusahkan dakwah di jalan-Mu, ya Allah, apa azab dan siksaanmu. Allahumma ja'al awsa'a rizqika 'alaina 'inda kibari sinnina wa inqita' umrina, ya Allah, berikanlah keluasan rezeki pada kami di saat usia kami sudah tua dan menjelang usia kami berakhir kelak, ya Allah. Allahumma hdina min 'indika wa afdhi 'alaina min rizqika wansur 'alaina min rahmatika, ya Allah, berikanlah hidayah-Mu padaku untuk menggapai apa yang ada di sisi-Mu. Limpahkanlah kepada kami, ya Allah, sebagian rizki dari rizki-Mu dan tebarkanlah rahmat-Mu kepada kami, ya Allah. Allahumma rzuqna min fadlik, ya Allah, berikanlah kepada kami hal-hal yang menjadikan hidup kami bahagia dunia dan akhirat. Wala tuharrimna min rizqa, janganlah Engkau halangi untuk mendapatkan rizki-Mu yang halal. Wa barik lana fi ma razaqtana ya Rahman ya Rahim, berikanlah keberkahan pada apa saja yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Waj'al ghinana fi anfusina, jadikanlah kekayaan dan sifat itu yang baik itu dalam diri kami, ya Allah, agar kami tidak termasuk orang-orang yang menghinakan diri kami karena kefakiran melanda kami. Waj'al raghbatana fi ma 'indak, jadikanlah kecintaan kami hanya untuk hal-hal yang Kau ridhai, ya Allah. Allahumma la tukallifna talaba ma lam tuqaddirhu lana. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami untuk menjadi sesuatu yang tidak Engkau takdirkan itu untuk kami. Jangan jadi kami orang-orang yang menutup mata dan hati kami pada hal-hal yang Engkau tidak takdirkan itu untuk kami. Wa ma qadarta lana min rizqin fa'tina bihi fi yusrin minka wa 'afiyah. Dan apa-apa yang telah Kau tentukan dan takdirkan itu rezeki untuk kami, ya Allah, maka berikanlah jalan kemudahan meraihnya untuk kami, ya Allah. Wa aslihna bima aslahta bis salihin, ya Allah, berikanlah kebaikan untuk kami, perbaikilah kami sebagaimana Engkau perbaiki orang-orang yang saleh di antara orang Kau berhidayah. Fa innama aslahus salihuna anta, karena hanya Engkau lah yang memberi kebaikan kepada orang-orang yang saleh. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menyadari dengan sepenuh kesadaran, ya Allah, bahwa kami termasuk orang-orang yang dalam kesadaran atau dalam ketidaksadaran kami banyak berbuat kezaliman, banyak berbuat salah, banyak berbuat keliru. Maka ya Allah, jika Engkau tidak ampuni, jika Engkau tidak terima taubat kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, bersama kami orang-orang yang saleh di petang hari ini ingin bermohon kepadamu, ya Allah, bukakanlah pintu bagi mereka dan kami semuanya, ya Allah, pintu terimanya, diijabahnya doa-doa kami. Bapak yang muliakan, silakan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah,
terimalah apapun yang kami mohonkan kepadamu ya Allah. Permohonan kebaikan yang kami ingin Engkau hadirkan untuk kami ya Allah. Karena tidak ada tempat bergantung, tempat bermohon kecuali Engkau ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang Kau tampakkan kepada kami. Maka tampakkanlah kami kebaikan dan jadikan kami termasuk orang-orang yang kuat, mampu, senang mengikuti kebaikan itu dan kebenaran itu ya Allah. Wa adal batila batila. Ya Allah, tampakkan kepada kami bahwa yang batil itu batil, yang haram itu haram. Jadilah kami termasuk orang-orang yang kuat untuk menghindarkan diri kami dari hal-hal yang diharamkan itu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami bermohon sepenuh permohonan agar Engkau jadikan di akhir keadaan hidup kami kelak saat ajal menjemput kami, takdirkan kami, keluarga kami ya Allah termasuk orang yang menjemput ajal kami dengan husnul khatimah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Ya Allah, berikan kemanfaatan pada ilmu yang kami berikan, yang kami ajarkan, yang kami baca, yang kami terima, yang kami dengarkan ya Allah. Waj'alhu lana, jadikanlah itu bagi kami ya Allah catatan kebaikan di sisimu ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz untuk doanya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Selesai sudah acara Jumat petang Yasfa mengaji dan mengkaji pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu untuk kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraannya. Bersama Yasfa Mata Hati kita raih keberkahan Al-Quran. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.